ایشیا کپ میں میچ ریفری تنازع پر ڈیڈ لاک برقرار، پاکستان اپنے موقف پر سختی سے قائم۔ آئی سی سی کا متنازعہ میچ ریفری کو نہ ہٹانے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی کو جوابی خط لکھ دیا، واضح کیا کہ پاکستان اینڈی پائیکرافٹ کی نگرانی میں کسی میچ میں شرکت نہیں کرے گا اور بائیکاٹ کے موقف پر قائم رہے گا۔ پاکستان نے متنازعہ امپائر کے خلاف آئی سی سی کی انکوائری کو بھی رسمی کارروائی قرار دیا۔ لکھا کہ انکوائری کے لیے تمام پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا، نہ ہی متعلقہ لوگوں سے رابطہ ہوا۔ ذرائع کا بتانا ہے پاکستان کے سخت موقف کے بعد آئی سی سی کی مشکلات میں اضافہ۔ متنازعہ امپائر کو پاکستانی میچز سے ہٹانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹا کر رچی رچرڈسن کو میچ ریفری لگائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور یو اے کا آج شیڈیول میچ ہوگا یا نہیں، سب کی نظریں دبئی پر مرکوز۔ اسٹیڈیم جائیں یا نہ جائیں، ٹکٹس لینے والے شائقین تذبذب کا شکار۔ ایشین کرکٹ کونسل نے میچ کی پوسٹ شیئر کی پھر ڈیلیٹ کر دی۔ پاکستان اگر یو اے کے خلاف میچ نہ کھیلا تو ایشیا کپ میں سفر ختم ہو جائے گا۔ میزبان ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ سپر 4 میں کوالیفائی کر جائے گی۔ ٹیم ذرائع کے مطابق اگر پی سی بی نے اجازت دی تو ٹیم انتظامیہ کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ گزشتہ روز کرکٹرز نے 3 گھنٹے کا طویل ٹریننگ سیشن کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ سعودیہ کر رہے ہیں۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ روانہ ہوں گے۔ برطانوی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات ہوگی۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ 22 ستمبر کو نیو یارک میں فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ سیکیورٹی فورسز کا خوزدار میں آپریشن 5 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتنہ ہندوستان کے کرندوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ قبضے سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ادھر بنوں میں میریان تھانے پر دہشت گردوں کا حملہ پولیس نے ناکام بنا دیا۔ 3 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ کارروائی کے دوران 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع شیرانی میں دہشت گردوں کا پولیس اور لیوس تھانوں پر حملہ۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق حملے میں بلوچستان کانسٹیبلری کا 1 اہلکار شہید، 2 زخمی اور 1 لاپتہ ہے۔ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری۔ علیمہ خان کی بانی پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل منسوخی کے فیصلے کی مخالفت۔ پنجاب حکومت کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں ڈالنے کے مترادف قرار دیا۔ مزید کہا ویڈیو لنک پیشی کی صورت میں بانی پی ٹی آئی وکلاء کی مشاورت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسا فیصلہ کسی صورت قبول نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے چیف جسٹس ہمارے زیر التوا کیسز میں قانون کے مطابق فیصلے دیں، سزاؤں اور ڈسکوالیفیکیشن کے معاملے کو ختم کیا جائے اور بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے۔ بیرسٹر گوہر کا 27 ستمبر کو پشاور میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان۔ جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ اس میں حساس نوعیت کے سوالات موجود ہیں۔ حساسیت کو دیکھتے ہوئے جج کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک کام سے روکا جا رہا ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے 21 اکتوبر کو معاونت بھی طلب کر لی۔ دوسری جانب جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کے حکم میں نیا موڑ سامنے آ گیا۔ کل کی سماعت کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کے حصول کی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست بیرسٹر جہانگیر جدو نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی۔ پنجاب کے سیلابی ریلوں سے دریا سندھ میں شدید طغیانی۔ گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ سیلابی پانی سے کچے کے متعدد علاقے زیر آب، لوگوں کی محفوظ مقام پر منتقلی۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں سیلاب سے کچے میں زمینداری بند ٹوٹ گیا۔ گھوٹکی میں بھی اونچے درجے کا سیلاب، کئی دیہاتوں کا شہری آبادی سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ کوٹری بیراج میں سیلابی صورتحال، کچے میں آباد افراد پانی آ جانے کے بعد بند کے اوپر منتقل۔ حکومت متاثرین کی مدد کے لیے متحرک، متاثرہ افراد میں کھانا تقسیم کیا گیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहावलपुर पहुंच गईं। ऊट शरीफ के भला झला हिफाजती बंद का दौरा। मरीम नवाज ने सैलाब से मुतासरा इलाके का फिजाई जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, दस्तियाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरा खानदानों को खुद खाना पेश किया। मासूम बच्चों में घुल मिल गईं, तहाइफ भी पेश किए। DG PDMA और DC बहावलपुर ने ब्रीफिंग में बताया कि बहावलपुर के 124 मौजा में 1,17,000 से जायद आबादी मुतासर हुई। 26 फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम तर सहूलियात दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राए एमरजेंसी लगाए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह कहते हैं सैलाब मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड हुई। सखर बैराज पर दबाव बरकरार है। सिंध के तमाम बंद महफूज हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए प्लान तैयार कर लिया। किसानों के लिए अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। रवां साल पाकिस्तान में मानसून 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ। आने वाले सालों में बारिशों की ज्यादा तवक्कुआत हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली में ब्रीफिंग। मजीद बोले कि पाकिस्तान में 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो तेजी से खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ज्यादा मुतासर होगा। आलमी सतह पर टेम्परेचर में इजाफा भी मौसमियाती तब्दीली का बायस है। डिजास्टर से निमटने के लिए मदद करने वाले ममालिक खुद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का शिकार हैं। सिंध के वुज़रा शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह का दौरा चीन। यूटोंग बस कंपनी के हुकाम के साथ बैठक। ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सीनियर वजीर ने चीनी कंपनी के अहदेदारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी। यूटोंग हुकाम ने सिंध में माहौल दोस्त बसें मुतारिफ करवाने में दिलचस्पी का इजहार किया। शर्जील मेमन ने अवाम को मयारी बस सर्विस फराहम करना अवलीन तरजीह करार दिया। घरेलू सार्फिन के लिए मुल्की गैस पर नए कनेक्शन लगाने पर मुस्तकिल पाबंदी आयद। सुई सदरन और नॉर्दर्न को पहले से मौसूल 30 लाख दरख्वास्तें मनसूख करने की हिदायत। 1 साल में 50% सार्फिन को अर्जेंट फीस के साथ दरामदी गैस कनेक्शन फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने विफाकी काबीना का मंजूर करदा फ्रेमवर्क कंपनीज को इरसाल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी गैस कनेक्शन का टैरिफ मुल्की गैस के मुकाबले में 70% ज्यादा होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तलबा का कहना था वो पाक फौज के साथ खड़े हैं और किसी भी ज़रूरत पर जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल सेटेलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। अमरीकी सदर का 3 रोज़ा दौरा बरतानिया। आज शाह चार्ल्स और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मुलाकातें करेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान अहम मुआहिदों का इम्कान। एटमी तवानाई और IT शोबों में मुआहिदे होंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी IT कंपनियां बरतानिया में $40 अरब की सरमायाकारी करेंगी। बरतानिया रवानगी से कबल ट्रंप का कहना था नेटो और यूरोप यूनियन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो रूस पर पाबंदियां लगा सकते हैं। ट्रंप ने हैरान कुन तौर पर गजा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई से लाइलमी का इजहार कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा अमरीका और चीन में टिकटॉक से मुतल्लिक मुआहिदा तय पा चुका है। अमरीकी कंपनियां टिकटॉक खरीदने में दिलचस्पी रखती हैं। दहशतगर्द इसराइल का गजा में ज़मीनी हमला, 7 फ़िज़ाई हमलों में भी शिद्दत। आज सुबह से अब तक 63 फ़लस्तीनी शहीद, 386 जख्मी हो गए। बमों की बरसात से मस्जिद समेत 17 बुलंदबाला इमारतें तबाह कर दी गईं। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने गजा सिटी को मुकम्मल खाली करने के लिए फ़लस्तीनियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। नोटिस में कहा गया कि जनूब की जानिब नकल मकानी के लिए आर्जी रास्ता जुमा तक फाल रहेगा। उधर इसराइल और अमेरिका का गजा में इमदाद का प्लान जानलेवा जाल निकला। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन फैसिलिटी मराकज़ पर अब तक 2500 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। 18,294 फ़लस्तीनी जख्मी हुए।
गजा में नस्ल कुशी पर यूरोप यूनियन में भी आवाज़ें बुलंद। यूरोपीय कमीशन की इसराइल पर पाबंदियां लगाने की तैयारियां। आज होने वाले इजलास में इसराइल के खिलाफ इकदामात पे गौर होगा। तिजारती हजम के 37% हिस्से पर पाबंदियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चंद ममालिक पाबंदियों के हामी हो सकते हैं, मगर अक्सरियत की मंजूरी मुश्किल है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड ने गजा पर नए ज़मीनी हमले को खौफनाक करार दे दिया। कहा, हालिया कार्रवाई इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बनाएगी। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में ईरानी शहरी को सजाए मौत दे दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक बाबिक को 2 साल कबल मोसाद के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। ईरानी अदलिया ने बाबुक शहबाजी की सजाए मौत पर अमल दरामद की तस्दीक कर दी। उधर अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। महकमा खजाना के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की मुंतकली पर ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गईं।